예, 1월 9일자 뉴욕타임스에서요. 얘기입니다. 이란 이야기인데요. 이란 Supreme Leader vows to not back down as protests swell. 비디오가 있는데 비디오를 보시겠습니다. 소리가 나오게 하고 그 다음에 처음부터요. All eyes are on Venezuela, but over in Iran, which is also a country that was recently attacked by the US, we're seeing these anti-government protests spreading across the country. My colleague Erica Solomon has been covering the protests. Erica, what's happening? This is, at its heart, at its beginning, an economic protest that is spread out into a broader demand for change and even overthrowing the government. It all started on December 28th when the currency was vastly devalued. We started seeing protests erupt in the central marketplaces of Tehran, the capital, and from there it's kind of snowballed. We've seen protests pop up at universities, they've spread across the country. They're showing up in rural, poorer areas. They come at a time when the government of Iran has never looked weaker to itself and to its own people. Israel has been going after allies of Iran across the region that has made it look regionally very weak. And then in June, Israel and Iran had a war which left Iran extremely battered. Its nuclear facilities were largely destroyed. Many of its military facilities have also been very badly damaged. So militarily it looks weak, and then economically, a deep economic crisis that's already been going on for years had gotten much worse after the European Union triggered the re-implementation of UN sanctions on Iran. So how worried is the Iranian regime? Are they reacting in a different way than last time? We saw images just a few days ago of a protest in the western province of Ilam where many protesters were shot and at least a few were killed, and then government forces storming a hospital where protesters were being treated. But the government is trying to show itself to be responsive. We have the president trying to say, we hear your grievances, the economic problems are real, there have been mistakes on our part. He also launched an inquiry into what is going on at this hospital, what happened at these protests. It doesn't mean that they're not cracking down and that they will not use violence or continue to use violence. And to what extent is what happened in Venezuela, where President Trump sees the president on the minds of people in Iran, and particularly in the government? It's definitely on the minds of Iran's leadership. They take Trump's words very seriously. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. There's a lot of debate as to how much Iranians actually would be emboldened by the idea of a foreign intervention. And one thing I thought was interesting speaking to some protesters today is that they described to us the fact that there's just a little bit more fearlessness there. I don't think they're looking for an outside savior, but maybe a sense of like, we can push this, we can stand a little harder because the government is definitely watching how the US might respond. We don't know yet where these protests are going, if they've reached their peak. There's so many unanswered questions. But what does seem to be the case is that the government has never looked to be in a more precarious position in the face of a protest movement than we're seeing this year. 예. 몇 번 제가 이야기했지만 이 뉴욕타임스 이 비디오 클립에 나오는 이 기자들이 방송 기자가 아니잖아요. 네, 신문사 기자들인데 물론 뭐 교육은 더 잘 받았을 수 있고요. 하여튼 그래서 그런지 이 사람들의 영어 말하는 것의 특징이 영국식 영어 조금 비슷하게 각 단어의 액센트를 좀 더 명확하게, 그래서 아주 또렷또렷하게 발음하는 경향이 있어서 아주 외국인들로서는 아주 듣기가 좋은, 아주 공부하기 좋은 그런 자료네요. 예, 본문을 점검해 보겠습니다. 이란 Supreme Leader vows, 맹세한다는 거죠. 최고 지도자가 to not back down, 물러나지 않겠다고요. 물론 투부정사의 부정형은 이제 not to입니다. to not이 아니고. 근데 이제 to 다음에 이렇게 인용 부호가 있기 때문에 이건 괜찮겠죠. 물러나지 않겠다라고 맹세합니다. As protests swell, 뭐 하는 중에 시위들이 swell, 부풀어 오르는 중에 시위들이 더 확산되는 동안에 After days of fierce protest, 격렬한 저항의 며칠 동안 후에, 그러니까 며칠 동안에 걸친 여러 날에 걸친 그 격렬한 fierce 항의 시위
후에 아야톨라 알리 하메나이 accused protesters of ing 시위자들을 비난했는데요. 뭐뭐 한다고 trying to please President Trump. please 기쁘게 하려고 트럼프를 기쁘게 해보려고 시도하고 있다라고 비난했습니다. 이러면 그러니까 트럼프한테 아첨한다 이 말이죠. 그 굉장히 시위대들한테 모욕적인 말이죠. 자국 국민들을 꽤 모욕하네요. Iranian authorities signaled further crackdowns. 이란 당국이 시그널 시사했다. 시사 추가적인 탄압 또는 단속 해야 되는데 여기서는 탄압이라고 할까요? 단속보다는 on the demonstrations 시위에 대한 추가적인 단속도 괜찮겠네요. 탄압은 좀 지나친가? 탄압을 시사했다. 시위에 대한 탄압이죠. 또는 단속을 A picture made available 사진이 이용 가능하게 만들어진 사진이다. 공개된 사진이다 이 말씀이죠. By the Office of Iran Supreme Leader 이란 최고 영도자의 사무실에서 공개된 거기에서 공개한 사진입니다. 아야톨라 하메나이 최고 지도자 이름은 아야톨라 알리 하메나이고 on Saturday 토요일 날 이란 Supreme Leader vowed on Friday 금요일 날 맹세했습니다. The government would not back down. 정부가 물러나지 않겠다. 뒤로 물러나지 않겠다는 겁니다. In the face of 무엇에 직면하여 protest 시위에 직면하여 they have rocked 흔들다죠. The country in recent weeks 최근 몇 주 동안에 이란을 뒤흔든 시위에 직면하여 물러나지 않겠다는 겁니다. 지금 이란이 어떤 상태냐면 as the country's leadership threatened 이란의 리더십이 그래서 이때 리더십은 지도자들이라는 말이죠. 집합명사를 이란의 지도자들이 위협하고 있는 중에 to escalate its crackdown on demonstrators 자신의 단속이 좀 약하다. 시위자들에 대한 탄압을 확대하겠다고 협박하고 있는 중에 threaten 협박하는 거죠. escalate 확대하겠다라고. There are people whose job is 사람들이 있는데 이란 사람이겠죠. Whose job is 그 사람들의 일은 하루 종일 밥 먹고 하는 일은 뭐냐? Only about destruction. 오로지 파괴에 대한 것만이다. About 이런 경우에는 이제 목적이 그 사람들의 일은 목적이 파괴뿐이다. 이렇게 해도 되고요. About은 무엇에 관해서 이런 경우에는 그 목적이 무엇이다. 이죠 파괴일 뿐이다. 아야톨라 알리 하메나이 said in a televised speech TV로 중계된 연설에서 테헤란에서 그렇게 말을 했습니다. 수도 테헤란에서 뭐 하는 중에 as he accused the protesters of ing 자신이 시위자들이 뭐뭐 한다고 비난하는 중에 being vandals이요 뭐 폭도나 마찬가지입니다. 로마 시대의 반달족처럼 심심하면 내려와서 로마를 때려부시곤 했던 깽판치고 올라가곤 했던 이런 게르만족들처럼 이런 밴들인 거요. being vandals 이런 것에 대해서 비난했습니다. 비동사 다음에 이렇게 나오면요. 그런 행동을 하고 있다는 말입니다. 이 반달족처럼 이 폭도처럼 행동하고 있음을 비난했다 이거죠. Who are trying to please President Trump. 그리고 이 폭도들은 깽판치는 애들은 지금 무엇을 시도하고 있는 거냐? 이거 해석은 알리 하메나이의 해석입니다. 이 사람의 이 양반의 해석은 이분의 해석은 뭐냐면 시위자들이 please President Trump를 기쁘게 하려고 지금 시도하고 있는 그런 폭도들이다 이거죠. Hours later 그리고 나서 몇 시간 후에 이런 Supreme National Security Council said 이 카운슬이 이 위원회가 발표했는데 saboteurs would be shown no leniency. 사보타지하는 사람들 즉 파괴하는 자들은 would be shown 그들에게 보여질 것이다. no leniency. 아무 자비도 그들에게 보이지 않을 것이다. 사정없이 대하겠다는 거죠. no leniency. 자비가 전혀 그들한테 보여지지 않을 것이다. 이런 several official statements on Friday. 그것이 금요일날 그 발표된 대여섯개의 공식적인 그런 선언문 중에 하나였습니다.
that appear to signal 이 선언문들이 that은 이 대여섯 개의 공식적인 선언문들이 무엇처럼 보였니? to signal, signal, 시사하는 것처럼 보였습니다. 그 다음에 대절이 나온 거죠. that이라고 뭐뭐라고 시사하는 것처럼 보였는데 잠깐만요. 이 노란색이 아직도 좀 너무 색깔이 두꺼워가지고 이렇게 좀 줄여보겠습니다. 뭐라고 시사했냐면 the government would heighten its repression. 정부가요 고조시키겠다는 거죠. 고조시키겠다. its repression. 억압을 고조시키겠다는 겁니다. of the uprising. 이 봉기들에 대한 repression. 억압을 더 고조시키겠다. Despite Mr. Trump's plans to aid war protesters. 트럼프 대통령의 약속에도 불구하고 to aid 시위자들을 도와주겠다라고 트럼프가 약속했음에도 불구하고 만약에 they faced lethal force 만약에 시위자들이 직면한다면 lethal force lethal 치명적인 목숨을 앗아가는 그런 힘 치명적인 그런 말하자면 공권력 같은 공권력에 직면한다면 시위대들을 도와주겠다라고 약속을 했다는 겁니다. 알리 살레히 누구냐? 테헤란스 퍼블릭 프로시큐터 테헤란의 이거 공공 검사니까 프로시큐터 공공 검사. 그러니까 뭐 검사입니다. 테헤란의 검사인데 said in a 코멘트에서 뭐라고 그랬냐면 근데 코멘트가 캐리됐다 그러면 취재된 거예요. 취재된 거. 그러니까 어디에 실렸다 이건데 by Iran's state broadcaster 이란 국영 방송국에 의해서 보도된 겁니다. 브로드캐스트를 말씀해 보도된 그 발표문에서 테헤란의 검사, 뭐 검찰총장쯤 되겠죠. 테헤란 검찰총장이 뭐라고 이야기했느냐? said that saboteurs 이렇게 태업하는 자들, 사보타하자는 태업자들은 그 다음에 vandals, 그 다음에 깽판 막 이것저것 부수고 다니는 이런 폭도들 and those involved in clashes with security forces 치안군과 충돌에 거기에 개입하는 자들, 거기에 관여한 자들 그러니까 saboteurs, vandals and those involved 이 사람들은 could face death by hanging 교수형에 처해질 수도 있다는 겁니다. 좀 하긴 좀 너무하네요. 교수형에 의한 죽음을 맞이할 수도 있다는 겁니다. 교수형에 처해질 수도 있다는 거예요. 요새 세상에 이거요, 이런 사람들 깽판 치고 다닌다, 뭘 부순다, 그 다음에 이 치안군과 거기 충돌에 관여한 자들, 그래서 서로 밀치고 뭐 그랬다고 그래가지고 교수형에 처해버릴 수도 있다. 정부에서 공식적인 발표문에서 이런 용어를 쓴다는 것은 있을 수가 없는 일이죠. 자국 국민들에 대해서 이런 말을 한다는 건 상상 불가네요. We will not compromise with armed terrorists. 우리는 타협하지 않겠다요. 무장된 테러리스트들하고 타협하지 않겠다. Iran was plunged into an internet blackout. 플런지라는 게 곤두박질 치다입니다. 자동사로 많이 쓰이죠. 여기는 타동사로 수동태를 했습니다. 그래서 이란이 인터넷 블랙아웃, 인터넷 정전 사태, 인터넷 불통 상태에 빠졌다는 겁니다. 정부에 의해서 강제로 그렇게 조치되었다는 뜻이죠. 이렇게 수동태로 만든 것은 인터넷 불통 사태가 의도적이었다 이거죠. 인터넷 불통 상태로 빠졌는데 갑자기 되었다는 겁니다. On Thursday, 목요일에 뭐 하는 중에 as demonstrators demanding the ouster of the government spread. 그래서 이게 주어고 spread가 동사죠. ouster, 축출. 정부의 축출을 강력하게 요구하는 시위들이 spread, 확산되는 중에 and grew, 그리고 증가하는 중에, 커지는 중에, 이 몸집이 커지는 중에, 그러니까 지역적으로 확산되고 그 다음에 그 규모가 더 커지는 중에 The protests began in late December. 아까 비디오에 12월 28일이라고 나왔죠. 10월 28일이라고 나온 것 같은데 10월 28일인가요? 12월 28일인가?
12월 28일이라고 생각했나요? 내가 잘못 들었나요? 12월 28일인 것 같은데 12월 하순에 시작됐다는 겁니다. 시위가 시작되었다. 무엇을 둘러싸고 over a currency crisis. 이거요. 그 통화 위기요. 통화가 devalue 됐다는 통화의 평가절하요. 그 the real인데 이란이한 리알화인데 리알이 뭐 다른 나라에도 쓰일 겁니다. 뭐 사우디아라비아도 아마 리알화 할 때 이란 리알화의 이 통화의 가치가 폭락하는 그런 위기 상태예요. 통화 위기 상태를 둘러싸고 그다음에 두 번째는 spiraling inflation. spiraling 회오리 치는 회오리 그래서 회오리 치는 인플레이션입니다. 이게 능동태 형용사에서 인플레이션이 회오리 치는 겁니다. 회오리 치는 거니까 회오리 바람으로 해서 점점 더 확산되는 거죠. 그리고 아무도 못 말려요. 회오리 일단 쳤다 하면 아무도 못 말리는 아주 계속되는 그런 인플레이션이 두 가지 문제를 둘러싸고 시위가 시작됐다는 거죠. But they've since spread. 그러나 그것들이 그 이래로 부사로요. 그 이래로 시위들이 확산되었습니다. And turned deadly. 이거 모르면 안 되죠. 이거 불과 이 형식인데 초등학교 3학년이면 알아요. 이 형식 처리하지 못하면 안 되죠. turn 다음에 deadly가 형용사입니다. ly로 끝나지만 형용사예요. 치명적인. 그래서 turn 다음에 형용사 보고 나면 turn은 불완전형사로 그렇게 바뀌었다는 겁니다. 아주 많이 쓰는 형용사죠. 동사 불완전형사죠. 치명적인 상태로 바뀌었다는 겁니다. turn 다음에 형용사가 되면 끝나요. 우리말로는 치명적인 상태로 바뀌다가 영어로는 turn deadly 하면 끝나요. 확산되었고 그 다음에 치명적인 상태로 바뀌었다는 목숨을 앗아가는 그런 상태가 되고 말았다는 거죠. Amnesty International, a rights group, 인권단체 Amnesty International이 said on Thursday, 목요일날 발표했습니다. At least 28 protesters and bystanders, 28명의 시위자들하고 그 다음에 구경꾼들, 최소한 28명의 시위자들과 구경꾼들, including children, 거기에는 어린이들도 포함, had been killed, 살해당했다는 겁니다. Between December 31st and January 3rd, 요 4일 동안에 28명이 사망했다는 거죠. Three other groups, 세 개의 다른 단체들, 세 군데 다른 단체들이 the document and track human rights, 인권을 document, 기록하고 and track, 추적하는 다른 세 개의 단체들, 즉 HRANA, 뭐라고 있는지 모르겠지만 HRANA, HRANA라고 읽지는 않겠죠. 뭐 하여튼 based in Washington, 워싱턴에 본부를 두고 있는 이 단체하고 이 단체 파란색으로 칠해볼게요. 그 다음에 두 번째 단체는 Iran Human Rights. 이 단체는 based in Norway, 노르웨이에 본부를 두고 있고 세 번째가 The Hemso Organization for Human Rights. 세 번째 단체는 이런 이름의 단체인데 also based in Norway. 이것도 노르웨이에 본부를 두고 있는데 이 세 단체가 put the toll at, toll은 숫자입니다. 그 숫자를 어디에다 갖다 놓았냐면 at more than 40명 이상에다가 갖다 놓았다면 사망자 숫자를 40명 이상에다가 갖다 놓았다 이거죠. The demonstrations have spread to dozens of cities across Iran. 수십 개의 도시로 확산됐다는 거죠. 이란 전역에 걸쳐서 according to US-based Institute for the Study of War, 미국의 본부를 두고 있는 이 기관에 따르면 which is tracking their protest. 이 기관이 tracking, 추적이죠. 시위들을 지금 추적 중입니다. Reported protest, 신고된 그런 시위들 어디에서 발생했느냐 이겁니다. 그래가지고 이란 지도가 있고 그 다음에 여기 테헤란이 있고 테헤란, 그 다음에 뭐 이스파한, 그 다음에 한국 기업들도 진출했던 반드라 아바스라는 항구가 있고 뭐 이런데 지금 신고된 시위들 어디에서 발생했다는 말이냐? 이 지도에는 안 나타나 있어요. 본문으로 들어가야 우리가 볼 수 있습니다. 이 본문에 있는 이런 지도나 무슨 이런 것들을 복사하면요, 이렇게 지도만 보이고요. 지도 위에다가 이 신문사에서 표시한 것들은 복사가 안 되게 만들어 버렸어요. 그래서
지도를 보면요. 그리고 이렇게 되어 있고 지도가 있고 그 다음에 리포트 프로테스트 해가지고 빨간 표시가 있잖아요. 그래서 이렇게 엄청난 여러 도시에서 시위들이 신고가 됐다는 겁니다. 신고 안 된 시위도 있겠지만 신고된 시위만 해도 이렇게 전국에서 발생하고 있네요. 굉장히 심각하네요. 대한민국에서도 이렇게 전국적으로 시위가 일어났던 때는 아마 70년대 박정희 정권 때나 아마 있었고 이렇게 전국적인 시위는 참 드문데요. 대단합니다. As of January 8th, 1월 8일 현재다. 1월 8일까지 12월 하순서부터 1월 8일까지 그 다음에 shows protest since December 12월 29일부터 1월 8일까지 시위들을 이제 보여주고 있네요. Videos filmed on Thursday night, 목요일날 밤에 촬영된 비디오들 그리고 verified, 검증됐는데 누가 검증했니? By the New York Times, 뉴욕 타임스에서 검증됐다는 말은 진짜냐 아니냐 이거죠. AI 가지고 가짜로 만든 게 아니라는 거죠. 검증됐다는 말은 진실이 그 진짜임이 입증되었다, 증명된 건데 뉴욕 타임스가 증명해 줬는데 비디오들이 showed 보여주었습니다. Cars and government buildings on fire. 승용차하고 정부 건물들이 on fire, 불타고 있음을 보여주었습니다. Across the country, 이란 전역에 걸쳐서 승용차들하고 정부 소유 건물들이 불타고 있음을. One of the videos showed fires in the streets of Cards Square. 비디오들 중에 하나는 화재들을 보여주었는데 in the streets of Cards Square. Cards Square, 스퀘어는 뭐 광장이겠죠. Cards 광장 길거리들에서 이 광장에서 갈라지는 이제 여러 개 길거리에서 화재들이 발생하고 있음을 보여주었는데 테헤란에서 with thousands of protesters flooding the area. 뭐 하는 중에 부대 상황이죠. 수천 명의 시위자들이 flooding the area. 이 지역을 flood 하고 있는 중에 flood. 홍수니까요. 이 길거리를 이 지역을 가득 메우고 있는 그러니까 카즈 스퀘어를 중심으로 한 길거리를 가득 메우고 있는 중에 이란 프레지던트 마수드 페제스키안 아까 비디오에도 나왔지만 이 사람 어제도 우리가 다루었지만 이란의 대통령 마수드 페제스키안은 이제 moderate 중도파입니다. 그래서 had called for tolerance and dialogue earlier this week 이번 주 초에 요청을 했었다는 거죠. called for 요청을 tolerance 관용과 dialogue를 대화를 요청했었습니다. 양측 모두에게 그렇게 요구했겠죠. 관용과 대화를 다음같이 말하면서 any violent and coercive behavior should be avoided. 어떤 폭력적인 그리고 coercive 좀 강압적인 강제로 막 하는 그런 태도는 뭐 그런 행동해도 되겠고 그런 행동은 어떠한 폭력적이고 그 다음에 강압적인 행동이라도 피해줘야 된다는 겁니다. 그런 일을 일체 하지 말아야 된다는 거죠. 피해줘야 된다. avoid. But on Friday, 근데 금요일 날 아야톨라 하메나이 and other Iranian authorities, 아야톨라 하메나이하고 다른 이란의 당국들이 struck a far more aggressive tone. strike a tone이죠. strike a tone. 그런 어조로 이야기를 했다는 겁니다. strike의 과거로 어조요. tone, 어조. 그런 어조로 far more aggressive, 더 공격적인 이 far는 뭔데? 비극 앞에 있는 far는 비극급을 강조하는 정도 부사로 훨씬 더 적극적인, 훨씬 더 공격적인, 더 공격적이긴 한데 더 공격적입니다. 근데 게임도 안 될 정도로 대통령하고 비교가 안 될 정도로 훨씬 더 공격적이라는 겁니다. 게임도 안 돼, 잽도 안 돼 이거예요. 훨씬 더 공격적인 어조로 이야기를 했다는 겁니다. Last night in Tehran and some other places 어젯밤에 테헤란하고 일부 다른 지역에서 그리고 vandals came 한 무리의 이런 폭도들이 와가지고 and damaged buildings 건물들을 파손시켰습니다. 어떤 건물들이냐 belonging to their own country 그들 나라의 자국에 말하자면 조국에 소속된 자국에 소속된 건물들을 파손시켰다는 겁니다. 왜 그랬냐 하면 목적이 이거라는 거예요. Just to please
이 인간들은 just please the president of the 미국 대통령을 기쁘게 하기 위해서만 그랬다는 겁니다. 오로지 그 목적만 가지고 했다는 거죠. 아야톨라 하메나이 셋 최고 지도자가 그렇게 말을 했어요. 그래서 최고 지도자께서 길거리에 한번 나와 보셔야 되는데 이란 스프림 내셔널 시큐리티 카운슬 이란의 스프림 내셔널 시큐리티 카운슬 하니까 스프림이 들어갔기 때문에 무슨 법무부, 내무부 여시나 드시오, 여시나 먹으라고 여기가 다 해봤겠죠. 이 기관이 전체를 다 총괄할 텐데 이 위원회에서 릴리스 스테이트먼트 성명서를 발표했습니다. 성명서 내용이 어떻게 되느냐 하면 although the protest was set off by 비록 시위들이 set off 촉발되었지만 by market instability 시장의 불안정에 의해서 최대한 얌전하게 말해야 되죠. 시장의 불안정이래. 시장의 불안정에 의해서 시위들이 촉발되었지만 they'd since been steered 그 이래로 이 시위들은 조정되었다는 거예요. 조종되었다. 운전되었다 이 말이에요. 운전되었다. by Iran's foreign adversaries 이란의 외국 적국들에 의해서 이란의 외국 적국의 나라들, 적국들에 의해서 조정이 되었다는 겁니다. 즉, 이란과 이스라엘과 유나이티드 스테이츠에 의해서 시위들이 그동안에 조정되어 온 것이다. It's clear. 분명한 건 뭐냐면 those who protested economic conditions 경제적 여건에 저항했던 사람들 저항했던 사람들 거기서 시위에 참가해 그런 이유 때문에 시위에 참가했던 사람들은 would not do anything 하지 않을 거다 이겁니다. 다음과 같은 어떠한 일도 하지 않을 거라는 거예요. Anything that worsens the economic situation 경제적 여건을 악화시키는 어떠한 조치도 취하지 않을 것이다. Through damage 파손을 통해서 이거 건물 때려부시고 이런 파손을 통해서 경제적 여건을 악화시키는 어떠한 것도 하지 않을 것이다 이 말이죠. 근데 그것은 그쪽 생각이고 경제적 여건에 대해서 시위하는 사람들이 뿔따고 나면 별짓은 못하겠어요. 별일을 다 하는 거죠. 그런데 이 지휘부에서는 이란 지휘부에서는 그 사람들이 이 파손을 통해 건물 파손을 통해서 경제적 여건을 이거 더 악화시키는 그런 일을 하겠느냐 이겁니다. The statement said 이 성명서가 그렇게 주장을 했고요. Adding that 다음과 같이 추가하면서 No dignified Iranian 어떠한 품이 있는 이란 사람도 would vandalize 파손하지 않을 것이다. Statute of Major General Qasem Soleimani Major General 하니까 소장입니다. 투스타예요. 메이저 카셈 슬레이마니의 동상을 그렇게 파손하지는 않을 거라는 겁니다. 이 동상을 밴들라이즈 하는 것은 꼭 어디 부수는 게 아니고 가서 페인트 칠만 해도 밴들라이즈예요. 동상에 깽판을 치지 않을 거라는 겁니다. 우리말로 딱 깽판이 맞아. 깽단들이나 하는 그런 짓거리를 안 할 거다 그죠? 이 사람이 누구냐 하면 유명한 사람이죠. 카셈 슬레이마니의 동상. 이 사람이 누구냐면 탑 이라니안 오피셜 고위 이란 관리였습니다. Who was killed. 이 사람이 살해당했어요. In an American drone attack in 2020년 이란의 드론 공격에 의해서 살해당한 사람입니다. 탑 이라니안 오피셜이지만 군인이에요. 이란 혁명 수비대의 아주 핵심 사령관. 이 사람이 주로 해외의 그 프락시 포스 이런 꼭두각시 세력들 있잖아요. 하마스 그 다음에 그 예멘의 후티 반군들 그 다음에 레바논에 있는 누구야 갑자기 생각이 안 나네. 하마스하고 그 맨날 하루에도 여러 번 이야기했던 하마스보다도 유명한 레바논의 뭐죠? 하여튼 거기도 H로 시작하는 이거. 그래서 그 외부의 그 꼭두각시 세력들을 총괄했던 사람인데 바그다드 공항에 내려가지고 차 타고 출발하자마자 이란의 드론 공격이 무인 드론 공격에 의해서 그냥 그 차에 타고 있던 사람들 전체가 다 몰살당해 버렸어요.
네, 그래서 아주 생기기도 잘생기고 아주 완전 스타입니다. 스타가 죽었어요. 미국의 공격에 의해서. Videos verified by the Times show 뉴욕 타임스에서 검증된 비디오들이 보여주고 있는데 protests in recent days vandalizing. 최근에 시위자들이요 vandalize 하고 있는 광경을 보여주고 있다는 겁니다. 진짜로 vandalizing 그 깽판 치고 있음을 what appear to be the statues of General Soleimani in Iran's southwestern Fars province and in the central Kerman province. 그래서 이 제너럴 술레마니의 동상들처럼 보이는 동상들처럼 보이는 것을 vandalize 하고 있는 광경을 보여주고 있어요. 어디에 설치한 거냐면 이란 southwestern 이란의 서남부 쪽에 있는 Fars province하고 그다음에 중부에 있는 Kerman province에 있는 동상들처럼 보이는 물건 하면 좀 이상하지만 거기를 파손한다. 그죠? The tenor of comments, 테너가 톤이나 비슷한 겁니다. 이거요. 이 언급의 이 톤이 어조가요. From several Iranian officials on Friday, 금요일날 대여섯 명의 이란 관리들로부터의 이 언급의 이 톤이 어조가요. suggested 무엇을 암시했냐면 the government was resort to라는 게 있어요. resort to는 마지막 수단으로 어디에 의존하답니다. 마지막 수단으로 이란 정부가요. 어디에 의존하고 있음을 암시했느냐 하면 familiar playbook, 아주 익숙한 교본이요. 익숙한 교본에 마지막으로 의존하고 있음을 from past periods of unrest, 과거의 소요 기간에서 사용되었던 익숙한 교본 말이에요. 과거에 이란에서요. 과거 소요 사태가 여러 번 있었습니다. 그래서 과거의 소요 기간 동안 그때 보았던 아주 익숙한 교본. when 당시에요. 과거의 이 소요 사태가 그때에 the authorities suppressed demonstrations, 당국이 시위들을 억압했는데 using mass arrest and violence, 대규모 체포와 그 다음에 폭력, 이 두 가지를 써서 대규모로 그냥 사정없이 잡아들이고 그 다음에 아주 폭력을 써가지고 시위를 억압했다는 겁니다. 아야톨라 하메나이 86 sits above all other branches of government. 아야톨라 하메나이 86세인데 모든 것 위에 있습니다. 다른 모든 브랜치요. 다른 모든 부서들이란 말이죠. 정부의 모든 부서들. 근데 브랜치가 무슨 조그만 부서가 아니고 브랜치라는 말은 이 브랜치라는 말은 사실은 이제 입법, 행정, 사법 그런 게 이제 브랜치지요. 그런 거 모두 위에 앉아 있는 게 아야톨라 하메나이 최고 영도다, 스프림 리더다 이거죠. 그리고 has ruled Iran, 그리고 이란을 계속해서 통치해 왔는데 for 30년 동안 as supreme leader로. 그러니까 호메이니가 이제 79년부터 통치하고 85년인가 돌아가셨습니다. 이거 호메이니가 해외에 망명해 있으면서 이제 애를 많이 쓰셨어요. 근데 정작 이거 학생혁명에서 왕조가 무너지고 그래서 이슬람의 리퍼블릭이 탄생하면서 79년부터 85년까지 호메이니 옹이 통치했고 그 뒤를 이어서 이거 하메나이 제2 두 번째 사람이죠. 두 번째 이 신정의 통치자가 무려 30년을 지금 해먹은 겁니다. A crowd of supporters chanted, 지지자 군중이 구호를 외쳤어요. Death to America, 미국에게 죽음을. During his speech on Friday, 금요일날 이 양반의 연설 중에 알리 하메나이의 연설 중에 지지자들이 미국 때려 죽이자 이거지요. In which 이 연설에서 하메나이가 뭐라고 말했냐면 Mr. Trump's hands were stained. 트럼프의 두 손이 were stained. 얼룩졌다, 더럽혀졌다 이겁니다. With the blood of Iranians. 이란 사람들의 피로 더럽혀졌다는 겁니다. 트럼프의 두 손이 이란 사람들의 피로 더럽혀졌다. 즉 이란 사람들의 피가 묻어있다는 겁니다. 두 손에. 즉 트럼프가 이란 사람들을 죽였다는 거예요. Who were killed in a 12-day war with Israel last year. 이란 사람들이 언제 살해당했느냐? 12일간의 전쟁에서 이스라엘과의 작년
작년 한 6월 달이었나요? 8월 달이었나? 2025년 6월이었을 겁니다. 그때 10일간의 이스라엘과의 전쟁인데 그때 미국도 아주 가장 가공할 만한 가장 무서운 그 폭격기를 그 레이더에 안 잡혀요. 그 폭격기를 출동시켜 가지고 이란을 같이 박살냈죠. 그러니까 이 10일간의 전쟁은 이스라엘과의 전쟁만이 아니고 미국하고 이스라엘 양국과의 전쟁이었습니다. The war weakened Iran's economy. 그 전쟁이 이란의 경제를 약화시켰습니다. Which is already under strain. 그런데 이란 경제는 이미 under strain, 스트레스를 받고 있는 겁니다. 스트레스를 받고 압박을 받고 있어요. 이란 경제가 이미 압박을 받고 있는 주로 뭐 때문이지? 웨스턴 세계, 서방 세계의 제재 조치들 때문에 그래요. 제재 조치들 때문에. 이 제재 조치가 무엇하고 관련이 있니? Tied to, related to, 관련이 있니? 테헤란's nuclear ambition, 테헤란의 이 핵 야심이요. 핵무기를 만들겠다라는. 중동에서 지금 이스라엘만이 유일한 핵무장 국가입니다. 물론 이제 이스라엘은 시인도 안 하고 부인도 안 하는 그런 정책이지만 핵무기를 가졌는지 안 가졌는지 공식 발표는 안 해요. 근데 모든 어른들은 알고 있죠. 애들은 좀 모르는 애들이 좀 있긴 있어요. 이스라엘이 진짜 핵무장 국가인 걸 알고 있습니다. 거기에 맞서기 위해서 테헤란이 온갖 고난을 무릅쓰고 이제 무슬림 이슬람 세상을 대표해서 테헤란이 핵무기를 꼭 갖고 싶어 하는데 그거하고 관련돼서 이제 서방 세계가 제재 조치를 취한다 이거죠. Mr. Trump has touted his ability, 칭송했다 이겁니다. 계속 트럼프 대통령이 그동안에 계속해서 자신의 능력을 칭찬했습니다. To his military might가 역이죠. 군사력을 사용할 수 있는 능력이요. To strike, 공격하고 두 번째 침략하고 그 다음에 cause, 이거 억압하는 겁니다. cause, 억압하는 거. 강제로 몸하도록 밀어붙이는 거예요. 공격하고 그 다음에 침략하고 그 다음에 억압, 여러 국가들을 그렇게 하기 위해서 군사력을 이용할 수 있는 자신의 능력을 칭찬해 왔습니다. 무엇으로 가장 최근에는 by capturing the president of Venezuela의 대통령을 체포함으로 해서. But in an interview on Thursday with Hugh Hewitt이라는 아주 보수파의 아주 그 말을 엄청 잘하는 사람입니다. 말 잘하는 사람이 속도가 엄청 빠르죠. 하여튼 휴잇이 이 양반하고의 그 목요일 인터뷰에서 이제 설명이 나오는데 이 사람 Conservative American Commentator, 보수파의 미국 그 코멘테이터인데 그 인터뷰에서 Mr. Trump was evasive, 좀 회피적이었어요. 회피적. 즉답을 좀 피하더라고요. 왜냐 질문받았을 때 If he now intended, 이제 당신 뭐뭐 할 의향이 있으세요? 라고 질문을 받은 겁니다. Are you intended to force regime change in Iran? 이란에서 정권 교체를 강요할 의향을 갖고 계세요? 트럼프한테요. 당신 이란에서 정권 교체를 강요할, 밀어붙일 의향을 갖고 있느냐고 물었을 때 대답을 좀 회피하더라 이거죠. evasive, 회피적이었습니다. I don't want to say it. 내가 그 말을 말하고 싶지는 않다. But I will tell you. 근데 당신한테 다음 같은 말을 하겠다는 거예요. They are not doing well. 이란 지도자들이 지금 잘하고 있는 건 아니야. Trump said, referring to, 언급하면서 Iran's government. 이 they가 뭐냐를 설명해주고 있죠. 트럼프 대통령이 말하는 they는 신문사에서 이란 정부를 말하는 겁니다. 언급하는 겁니다. 라고 친절한 기자가 이렇게 보태주었어요. He reiterated, 트럼프 대통령이 역설한 겁니다. 역설했다는 말은 원래는요, reiterate 한 것은 반복했다라는 말인데 요새는요, 반복을 엄청 싫어해요. 똑같은 메시지 하는 거는요, 싫어합니다. 특히 이제, 아버지나 어머니, 그 다음에 무슨 시아버지, 시어머니가 하면 더 싫고요, 역설하는 거. 그래서 반복하는 게 아니고 이제 강조했다라고 해석하죠. 주로 강조했는데 트럼프 대통령이, if they start killing people, 만약에 정부 쪽에서 시위대들을 죽이기 시작하면 which they tend to do during their riot, 이 짓을 그들이 이란 지도부가 tend to do, 경향이 있는데 하는 경향 during their riot, 국민들의 그리고 이거하고 또 어긋나는데 이거는 지도부고 이거는 이란 국민들의 폭동이요.
활동 중에 지휘부가 하는 경향이 있어요. 즉 사람을 죽이는 경향이 있는데 그러면 the United States would hit them. 미국이 그들을 때리겠다는 거예요. 공격하겠다는 거예요. Very hard. 매우 강하게 그들을 공격하겠다는 겁니다. When asked about the dozens reportedly killed in the protest, 그래서 그 다음에 질문 받았어요. The dozens, 그 수십 명의 사람들, the dozens of people이죠. 그 수십 명의 사람들. reportedly 보도에 따르면 이 시위에서 사망당한 게 아니고 살해당한, 시위에서 살해당한 수십 명에 관해서 질문받았을 때 so far 현재까지는 수십 명이, 앞으로 수백 명이 될지 수천 명이 될지 모르지만 그 사람들은 어떻소? What about the dozens? 이거요. 그 사람들은 어떻게 생각하시오? 라고 질문하니까 트럼프가 뭐라고 했냐면 some had died in crowd stampede. 일부는 죽었다는 겁니다. crowd stampede 하면 군중의 그 발에 밝혀서요. 군중들이 서로 시위대들이 이제 총 쏘고 실탄을 그냥 발사해 버리니까 다 도망가야 되잖아요. 도망가는 거 탓하지 마세요. 실탄이 날아오는데 안 도망갈 인간이 어딨냐고. 미쳤어? 돌았어? 도망가야지. 그래서 군중들의 발에 밟혀서 죽었다는 겁니다. 트럼프는요. 에딩 추가해주면 I'm not sure. 나는 확신하지 못하게 I could necessarily hold somebody responsible. 내가요 꼭 할 수 있는지 나 자신이 없다 이건데 hold somebody 누구한테 책임을 추궁할 수 있는지 for that 이 상황에 대해서 누군가에게 책임을 추궁할 수 있는지. 그래서 트럼프요 점수 드리겠습니다. 당신 빵점이야 빵점. 이 발언에 있어서는 빵점이에요. 이렇게 말하면 안 되지. 자유세계의 지도자 중에 한 사람이 이런 식으로 말하면 안 됩니다. 그 시위에서 죽었는데 일부가 시위대들 자체 그 도망가는 시위대들에 의해서 발에 밝혀서 죽었다. 그런 사람이 있겠죠. 근데 시위대 한 번 참 구경도 안 해봤나? 트럼프 아저씨 아마 구경 안 해봤겠죠. 옆에서 구경도 안 해봤을 거예요. 트럼프가요. 그래서 세상 물정을 몰라서 이렇게 말하겠지만 그런데 뭐라고 말하냐면 내가 그래서 확신을 못하겠다. 내가 반드시 누군가에게 책임을 추궁할 수 있을지 하면 아이든 누구든 책임 추궁할 수 있을지나 그 이 점에 대해서 이 사망은 벌써 지금 최소한 40명 정도가 사망했는데 현 사태에 대해서 누군가에게 꼭 책임을 추궁해야 되는지 나 모르겠다. 뭐예요 이게요? 똥새기 같은 이야기죠. 예, 거기까지요.